जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने खून के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने खून के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे छूने से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और कमाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, हालेलुया।
ब्रदर आप चलिए मैं इधर बैठ कर नहीं आ जाओ आप। हालेलुया। संत पौलुस का लिखा हुआ इफिसियों के नाम का एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 13। एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 13। Ephesians chapter 6 verse 13 पढ़ेंगे कोई भी? Therefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസങ്ങൾ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് സർവായുധവർഗം ധരിച്ചു വന്നു. हालेलुया। हम लोग पिछले दिनों में एक खास बात को लेकर विचार कर रहे हैं। जैसा पहले बताया जाता था कि जो लूसीफर है उसी को शैतान बताया गया, लेकिन जैसे जैसे खुदा की कृपा होती है कि खुदा ने अपने दासों के जरिए ये बात प्रकट की कि लूसीफर जो था वो शैतान नहीं था, बल्कि लूसीफर भी शैतान के शिकंजे में आ गया। हालेलुया। പകല് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചതനുസരിച്ച് ലൂസിഫർ സാത്താനായിരുന്നു. പക്ഷേ പഠിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലായി ലൂസിഫറും സാത്താൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാളാണ്. और उस पर काफ़ी बाइबल में रेफरेंस भी बताए गए हैं कि लूसीफर जो था वो शैतान नहीं था। ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി റെഫറൻസ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുകയുണ്ടായി. ലൂസിഫർ സാത്താൻ അല്ലാണ്. और हम देखते हैं कि लूसीफर को भी शैतान ने अपने शिकंजे में लिया। ലൂസിഫറിനെയും സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യും തൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു. उसके बाद फिर उसने आदम को भी अपने बहकावे में लिया, പിന്നെ മനുഷ്യനെയും അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെടുത്തു. और फिर यीशु मसीह के पास भी वो आया। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് അവൻ വന്നു. और हम देखते हैं कि लूसीफर जो था वो भी उसकी बातों में आ गया, ലൂസിഫർ അവൻ്റെ കയ്യിലായി. और आदम भी उसकी बातों में फंस ആദം गया। അവൻ്റെ കയ്യിലായി. हवा ने उसकी बात को सुना ഹവ്വ അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടു. और हवा ने उसकी बात को मान लिया, ഹവ്വ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു. और हवा और आदम की गलती के कारण उनको अदन बाग से निकाला गया। ഹവ്വയുടെയും ആദമിൻ്റെയും തെറ്റുകൾ കാരണം അവനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. लूसीफर के साथ में हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ, ലൂസിഫറിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ तब ऐसा नहीं हो पाया। അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല. क्यों ऐसा नहीं हो पाया? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह खुद कलाम है। യേശു സ്വന്തം എന്ന കലാം मैसेज ऑफ Word. മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡാണ്. वर्ड। और यीशु मसीह के साथ जब उसने बात की तो कलाम के जरिए, मैसेज के जरिए की, वर्ड के जरिए की। യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ शैतान ने यीशु मसीह के साथ जितनी भी बात की है वो बाइबल के अनुसार സാത്താൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത് അത് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ എടുത്തു തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത്. और यीशु मसीह ने भी बाइबल में से ही उसको सारी बातों का जवाब दिया। യേശു ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത്. अब दोनों की बात जो है वो बात बाइबल में से ही हो रही है। രണ്ടുപേരുടെയും സംസാരങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. बेशक उस वक्त ये किताब को बाइबल नाम बेशक ना दिया गया हो, ആ സമയത്ത് ഇതിന് ബൈബിൾ എന്ന പേരല്ലായിരുന്നു. लेकिन हम आज मानते हैं कि वो बाइबल ही थी। പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ബൈബിളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. और दूसरे शब्द में हम इसको खुदा का
कलाम भी कह सकते हैं। വേറെ ഇതിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നും പറയുന്നു. आज भी हम संसार में देखते हैं कि जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं वो सारी बातें जो हैं वो बाइबल में से ही करते हैं। जो अभी നമ്മൾ പുറത്ത് കാണാം, പുറത്ത് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആൾക്കാരും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങളാണ് എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. जितना भी वो रेफरेंस देते हैं वो सारा बाइबल में से ही देते हैं, ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. क्योंकि शैतान को भी और कोई उसके पास ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह लोगों को अपने वश में करे, इसलिए वो कलाम के जरिए ही बातें करता है। സാത്താന്റെ കയ്യിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മനുഷ്യരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഈ വചനം എടുത്ത് തന്നെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. क्योंकि उसको पता है कि कलाम के बीच में से ही मैं किसी को फंसा सकता हूँ। ഇതിനകം ഈ വചനം വെച്ചിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ചതിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവനറിയാം. तो इन सारी बातों को विचार में रखते हुए ഇതെല്ലാം ഈ എല്ലാം നമ്മളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ हम लोगों ने एक खास बात पर ध्यान दिया पिछले दिनों में। ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രത്യേകമായി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വെച്ച് പഠിച്ചു. कि यीशु मसीह शैतान की बातों में नहीं आया, യേശു ഈ സൈത്താന്റെ വിഷയത്തിൽ വീണുപോയില്ല. क्योंकि यीशु खुद कलाम था, യേശു സ്വയമായി തന്നെ വചനം പറഞ്ഞു. इसलिए वो कलाम में भी उसको फंसा नहीं सका। അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ അവനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, വീഴിക്കാൻ ചതിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. और मसीह यीशु को जब हमने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, യേശുവിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ तो नया जन्म हम लोगों ने पाया। നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ച മാതിരിയായി. तो पौलुस कहता है, അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു, अब मैं नहीं जीवित बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित। അതുകൊണ്ട് ഞാനല്ല ഇനി എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്, യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. इसका मतलब अभी हम खुद नहीं हैं, അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അല്ല, हम खुद के नहीं हैं, എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല. हम अभी दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु मसीह है। അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യേശു മെസ്സിഹയുടെ വേറൊരു രൂപമാണ്. अब यदि हम यीशु मसीह हैं നമ്മൾ യേശു മെസ്സിഹയുടെ രൂപത്തിലാണ്. तो फिर शैतान की मजाल नहीं है कि वो कलाम के जरिए हमको किसी बहकावे में ले ले। അതുകൊണ്ട് സാത്താന് അതിന്റെ ശക്തി പ്രയോഗിച്ച്, അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി പ്രയോഗിച്ച് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा, യേശുവിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, उसने मौत पर फतह पाई, അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചു, उसने शैतान पर फतह पाई, സാത്താനെ ജയിച്ചു, उसने पाप पर फतह पाई। പാപത്തെ ജയിച്ചു. अब तीन बातें हैं, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, पाप, मौत और शैतान। പാപം, മരണം, സാത്താൻ. इसका मतलब ये तीनों जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। ഈ മൂന്നും അതിൻ്റെതായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. पाप अपना काम कर रहा है, പാപം പാപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു, मौत अपना काम कर रही है, മരണം മരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, शैतान अपना काम कर रहा സാത്താൻ है, സാത്താന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. लेकिन तीनों सहमत हैं, പക്ഷെ മൂന്നും ഒന്നാണ്, तीनों एक साथ हैं, മൂന്നും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. तीनों मिलकर अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। മൂന്നും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. और यदि अब हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने इन तीन बातों पर जीत हासिल की, നമ്മൾ പറയുന്നു യേശു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, तो जिस चीज पर हम लोग जीत हासिल करते हैं ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ वो जरूर वजूद में होती है, उसका कुछ अस्तित्व होता है, उसके पास कोई पावर है, कोई वो निर्जीव नहीं है, वो जीव है। आप ऐसा बोलता है अभी जैसा अपन ने ये तीनों में एक में से जीत गया मीन्स उसको अस्तित्व है, वो अस्तित्व के ऊपर जीत गया. नो, तीनों का अपना अपना एक अस्तित्व है, മൂന്നിനും അതിൻ്റെതായ അസ്തിത്വമുണ്ട്, तीनों अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. जैसे शैतान के पास भी एक बॉडी है, ശൈത്താനും സ്വന്തമായിട്ട് ശരീരമുണ്ട്, फिर हम देखते हैं कि मौत है, അവന് മരണമുണ്ട്, मौत का अपना एक अलग वजूद है, മൗത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ട്, वैसे ही पाप है, അതിന് പാപമുണ്ട്, और पाप का भी अपना एक अलग वजूद है। പാപത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു എന്തുണ്ട് അസ്തിത്വമുണ്ട്. अब सवाल ये है कि पाप जानदार है या बेजान है, पाप जान वाला है या उसमें जान नहीं है, പാപ जान वाले मीन्स पाप में जीवन है, പാപിൽ ജീവനുണ്ടോ, यानी कि पाप जानदार है, कोई जीवित चीज है या निर्जीव है। जैसे हम कहते हैं कि आप मुर्दा है या പാപം ജീവനുള്ളവനാണോ അത് മരിച്ചവനാണോ. जैसे हम कहते हैं कि दरख्त जो है वो उसकी अपनी क्वालिटी है, इंसान की अपनी क्वालिटी है। മനുഷ്യന് അതിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി. एक चीज होती है जिसमें जान होती है, ഒരു ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജീവനുണ്ട്, एक चीज होती है उसमें जान नहीं होती। വേറെ ഒന്നുണ്ട് അതിന് ജീവൻ ഇല്ല. मिसाल के तौर पर इसमें जान नहीं है, ഈ പെണ്ണിൽ ജീവൻ ഇല്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ.
ये किसी के हाथ का हथियार है जो इसे चला सकता है। ये ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. लेकिन पाप के बारे में एक खास बात लिखी है। പക്ഷെ പാപത്തെ പറ്റി ഒരു കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. जब उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं जेनेसिस में, ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 4 4 वर्स 6 and 7। 6 and 7. And the Lord said unto Cain, Why art thou word, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. इसमें हम एक खास बात देखते हैं। ഇത് നമ്മളൊരു കാര്യം കാണാം. खुदा का कलाम बता रहा है ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു पाप दरवाजे के ऊपर शय लगाकर बैठा है। ഈ പാപം വാതിൽക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കിടക്കുന്നു. जो चीज शय लगाकर बैठी है उसका कुछ ना कुछ वजूद है। പാപം കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. वो अपने आप में एक अस्तित्व रखती है। അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. अब पाप जो है वो शय लगाकर बैठा है പാപം അതിന്റെ കൈ വിടർത്തി നിൽക്കുന്നു. और खुदा काइन को क्या कह रहा है? ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത്? पाप शय लगाकर बैठा है പാപം അത് നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു. पर तूने उस पर जीत हासिल करना। പക്ഷെ നീയോ അതിനെ ജയിക്കണം. यीशु के बारे में लिखा उसने पाप पर जीत हासिल की। യേശുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പാപത്തെ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. जैसे शैतान काम कर रहा है ഐസാ സാത്താനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ वैसे ही पाप काम कर रहा है। സാത്താൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പാപവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? जैसे खुदा काम कर रहा है ദൈവം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ वैसे ही शैतान काम कर रहा है। അതുപോലെ തന്നെ സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവന്റെ കാര്യം ചെയ്യുന്നു. जैसे पाक रूह काम कर रहा है होली स्पिरिट ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓക്കെ ജैसे ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ वैसे ही पाप काम कर रहा അതുപോലെ തന്നെ പാപവും അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു വരുന്നു. है। फिर क्लियर करेंगे, फिर इस बात को क्लियर करते ഇത് हैं। ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. खुदा काम करता है, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. शैतान भी काम करता है। അതുപോലെ തന്നെ ശൈത്താനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. पाक रूह का एक वजूद है, ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട്. वो काम करता है। അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उसी तरह पाप का भी एक वजूद है, അതുപോലെ തന്നെ പാപത്തിനും ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. वो भी काम करता है। അതും അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. अब पाप शय लगाकर बैठा है। പാപം അതിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു. इसको और क्लियर करते हैं। फर्स्ट Corinthians उसका चैप्टर 15 वर्स 56। हाँ, 15 and 56। The sting of the death is sin, and the strength of sin is the law. ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? ഹേ മരണമേ നിന്റെ ആദ്യം നിന്റെ ജയം കൂടെ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? लिखा है कि पाप का जो डंक है वो मौत है। പാപത്തിന്റെ ഇതെന്താണ്? മരണം. इसका मतलब पाप काम कर रहा है। അതിന്റെ മീനിങ് പാപം അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. पहले हमने पढ़ा कि वो शय लगाकर बैठा है അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജീവനോടുകൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पाप डंक मार रहा है सांप की तरह। ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു പാപം എന്തെന്ന് വിഷമുള്ള. और पाप का डंक जो है वो मौत है। പാപത്തിന്റെ വിഷമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ്. इस जगह पर शैतान नहीं काम कर रहा, അതുപോലെ തന്നെ സാത്താൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. शैतान का एक और जो रूप है वो काम कर रहा है। ശൈത്താന് സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. शैतान करवा रहा है। ചെയ്യിക്കുക. ഓക്കേ. സാത്താൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. उसने अपना एक तीर छोड़ा है അവൻ ഒരു അമ്പ് എയ്തു. जिसका नाम पाप है। അവന്റെ പേരാണ് പാപം. अब पाप जो है वो डंक मार रहा है। ആ പാപം നമ്മളെ ഇത് ചെയ്താൽ और जैसे सांप के डंक मारने से इंसान को मौत मिलती है, പാമ്പിന്റെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? മരിക്കും. उसी तरह लिखा है कि पाप का डंक जो है वो मौत है। അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പാപത്തിന്റെ കടിയാണ് ദണ്ഡനമാണ്, മരണമാണ്. इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा, അതുകൊണ്ടാണ് യേശുമിശിഹിനെ പറ്റി उसने पाप पर जो डंक मारता है അവൻ പാപത്തിൽ उस पर जीत हासिल की। പാപം അവന്റെ മേൽ എന്താ പറയുന്നത്? പാപം അവനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ അവൻ मौत पर जीत हासिल की। മരണത്തെ ജയിച്ചു।
लिखा है एक आदमी की वजह से मौत आई എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഓർച്ചയാൽ മരണം കടന്നു വന്നു और पूरी दुनिया में फैल गई। എല്ലാ ലോകവും മരണത്തിന്റെ അടിയിലായി पाप भी राज करता है, लिखा പാപവും അതിന്റെ വാഴ്ച നടത്തുന്നു पाप राज करता है, പാപം വാഴ്ച നടത്തുന്നു मौत भी राज करती है। മരണവും വാഴ്ച നടത്തുന്നു इसलिए लिखा जैसे मौत ने राज किया അതുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മരണം തന്റെ വാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ उसी तरह अब जो है जिंदगी राज करेगी। അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും वो जिंदगी जो मसीह यीशु में है। हालेलुया। ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു മശിഹയിലൂടെയാണ് पाप डंक भी मार रहा है, പാപം അതിന്റെ വിഷമുള്ളയുന്നു पाप शय लगा कर बैठा है। പാപം എന്ത് ചെയ്യുന്നു और इसको और क्लियर कर लेते हैं एक वर्ष पढ़कर, याकूब की पत्री, जेम्स ജേക്കബ് जेम्स जेम्स चैप्टर 1 वर्स 15। മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു, പാപം മുഴിച്ചിട്ട് മരണത്തെ പെടുന്നു. पढ़ दे पूरा इसको, उसको आगे बढ़ने थोड़ा। എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത്. എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയർച്ചു നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. अब आप इंग्लिश में पढ़ दें। जेम्स 1 चैप्टर 1 वर्स 15। Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. यस, इच्छा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച്. ഇച്ഛോ ഗർഭം ലേക്ക് നമ്മുടെ മോഹം ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു. इसका मतलब पाप जन्म भी लेता है। ഇതിന്റെ അർത്ഥം പാപം ജന്മം എടുക്കുന്നു. जैसे हम लोग मसीह में जन्म लेते हैं, നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് वैसे पाप भी जन्म लेता है। അതുപോലെ തന്നെ പാപവും അതിന്റെ ജന്മം എടുക്കുന്നു. फिर पाप बढ़ता भी है। പിന്നെ പാപം വലുതാകുന്നു. हालेलुया। इधर ध्यान से सुनो जरा। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में। मैं वो जन्म भी लेता है और फिर बढ़ता है, വലുതാകുന്നു. फिर वो पूरे वजूद में आता है പിന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അതിന്റെ और फिर पूरी तरह छा जाता है। പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കവർ ചെയ്യുന്നു. तो इस पर तो आप लोगों ने शास्त्र नहीं ले लेगा, वो वहां पर पाप ने ऐसा राज किया है कि उसने बॉडी पर भी पूरा कब्जा कर लिया और सोल पर भी पूरा कब्जा कर लिया। रह गया तो सिर्फ पाकरू और नया जन्म पाया हुआ जो बीज था नए जन्म का, वही रह गया। बाकी उसने दोनों चीजों पर कब्जा कर लिया है, तीनों पर। आत्मा तक वो जो मनुष्य का आत्मा था, जो इंसान में जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ मैन, उस पर भी उसने अपना कब्जा जो था वो कर लिया। लेकिन पाकरू पर वो कब्जा नहीं कर सकता, और जो वचन का बीज है जो हमें पैदा हुआ उस पर भी वो कब्जा नहीं कर पा सकता। നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തിലും പാപം തന്റെ വാഴ്ച ഏറ്റെടുത്തു. अब वचन का बीज जब आता है ദൈവവചനം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ तो वो हमारे अंदर एक नए इंसान को पैदा അത് करता ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ है। ജനിക്കും. उसी तरह पाप का बीज भी जब आता है പാപത്തിന്റെ ബീജം നമ്മൾ വന്നതുപോലെ वो भी एक नई शख्सियत को पैदा ഇതും ഒരു करता है। പുതിയ ജീവനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. तो पिछले दिनों में हम लोगों ने विचार किया, शॉर्ट में आते हैं, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി कि हमारा दुश्मन कौन है। നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ്? हम ये तो कहते हैं कि शैतान दुश्मन है, നമ്മളിത് പറയും ശത്രു സാത്താനാണ്. शैतान के बराबर ही एक दुश्मन है और है, സാത്താന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു जिसको पाप कहते हैं। അതിനെ പാപം എന്നും. लेकिन पाप के बारे में कोई बताता ही नहीं। പക്ഷെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ആരും പഠിപ്പിക്കാറില്ല. तो ये हम लोग अपने आप को खुश नसीब समझेंगे सभी लोग നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മൾ कि ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. दुनिया की गलत तालीम से हम लोग निकल आए ലോകത്തിലെ തെറ്റായ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നവരാണ്. और खुदा का शुक्र है ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് कि अब हम उस संगति में, उस फेलोशिप में आ गए നമ്മൾ हैं। പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു. खुदा के उन खादमों के हाथ में अभी हम लोग आ चुके हैं നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ ആ കൈവലയത്തിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു. जिन पर खुदा ने अपने सारे बेजों को बड़े अच्छे ढंग से प्रकट किया। സ്നേഹം अपने सारा जो उसका गुप्त बातें थी उनको अपने खादमों അവന്റെ पर രഹസ്യങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ പുതായുടെ മനസ്സിലായിരുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലായിരുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വെളിവാക്കി തരുവാൻ അവന് സ്നേഹം തോന്നും. बहुत से लोग इस तालीम की एंटी हैं, खिलाफत में बातें करते हैं इस तालीम की, जिस तालीम में आप सभी लोग और हम लोग हैं।
बहुत लोग जो हैं क्रिश्चियन लोग जो हैं इस बात के खिलाफ चलते हैं कि हम लोग जो है वो सही नहीं कह रहे हैं। बहुत लोग हैं जैसा पेंटेकोस्ट लोग इंक्लूडिंग पेंटेकोस्ट और अदर क्रिस्ത്യൻസ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇതിനുള്ള ഈ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. लेकिन खुदा का शुक्र है आप और हम लोग खुश പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ कि ഹൃദയത്തിൽ खुदा ने हम लोगों की संगति उन खादमों के साथ मिला दी है। संगति में फेलोशिप ഫെലോഷിപ്പ് उन खादमों के साथ मिला दी है। സെയിം हाँ, बिल्कुल फास्टर। സോ ഫിന്നി പാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഫിന്നി പാസ്റ്റർ അടുക്കൽ നമുക്ക് ഫിന്നി പാസ്റ്റർ അടുക്കലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുകയും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപ നൽകുകയും ചെയ്തു. इसलिए हम लोग अपने आप को खुश नसीब समझे। അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ലക്കിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് നമ്മളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. वरना दूसरे लोगों की तरह अभी तक हम लोगों ने गुमराह हैं, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി. इसलिए खुदा का शुक्र। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ अब हमने एक वर्ष पढ़ी थी जो अफसियों के खाते में कि तुम सारे खुदा के अस्त्र शस्त्र धारण कर लो ताकि पूरे दिन में तुम उसका मुकाबला कर सको। നമ്മൾ എഫേഷ്യൻസിൽ വായിച്ച പോലെ അവനെ फिर पढ़ लेंगे उसके बाद दुआ करेंगे ധൈര്യക്കുവിൻ. खुदा के दास से। फिर हम लोग जो भी खुदा ने रखा है उनके बीच में वो सुनेंगे। हालेलुया। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 30 पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ച് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവിൻ. कोई इंग्लिश में पढ़ दे। Therefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. इस कारण तुम परमेश्वर के सारे अस्त्र और शस्त्र ले लो ताकि बुरे दिन में तुम सामना कर सको और सब कुछ फिनिश कर सको, मुका सको। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സർവായുധങ്ങളും ധരിച്ച് ദുർദിവസത്തിൽ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. आगे की आयतों में उन सभी अस्त्रों शस्त्रों के बारे में लिखा गया है। അതിനുശേഷം അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. आप लोग यीशु मसीह के सिपाही हो। നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ശിപായിയാണ്. ശിപായി മീൻസ് ഭടനാണ്. आप लोगों ने पूरी वर्दी पहन ली है। അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ അതിന്റെ സർവായുധത്തിന് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും कमर को कस लिया है। നമ്മുടെ അരക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? सारे हथियार जो लड़ाई के हैं वो आपको मिल गए हैं। യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ട എല്ലാ ആയുധങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? पुलिस वालों के शू भी आपको पक्के मिल गए, मजबूत वाले। നല്ല പോലീസ് वाले പോലെ നല്ല ഷൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? हेड भी मिल चुका है। തൊപ്പി. हर वो चीज जो एक सिपाही के पास होनी चाहिए वो आपको धार्मिक तौर पर मिल चुकी। ഒരു ഭടന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടും और अब हम युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. लेकिन युद्ध करना किसके साथ? യുദ്ധം ആരുടെ അടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്? दुश्मन का तो पता होगा तो उसके साथ युद्ध होगा। यदि दुश्मन का पता नहीं तो युद्ध किसके साथ करेंगे? ദുഷ്മൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദുഷ്മന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാം. ശത്രു. अब जो പക്ഷെ ശത്രു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും? अब जो चर्चों में तालीम दी जा रही है, चर्चस में जो तालीम दी जा रही है, जो बेसिक टीचिंग दी जा रही है, ചർച്ചിലെ മെസ്സേജ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ वो ये तो कहते हैं कि युद्ध के हथियार ले लो, എല്ലാവരും പറയും യുദ്ധത്തിന്റെ എല്ലാ. लेकिन युद्ध किसके साथ करना है उसके बारे में पता ही പക്ഷെ नहीं। ആരുടെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. दुश्मन है मेरे ये भाई, ദുഷ്മനാണ് എന്റെ ഈ ഭായി. लिए इनके तरफ बड़ा हथियार है, പക്ഷെ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ എടുത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് इनको मारूंगा फिर इनको मारूंगा फिर उनको मारूंगा, ये तो खड़ा है आराम से। ആരെയാണോ ആരുടെ അടുത്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുകയാണ്. तो जो रेसलिंग काफी लोग एक साथ खेलते हैं ना, रेसलिंग, तो उसमें वो 15-20 लोगों को एक साथ ही अखाड़े में ले जाते हैं। 10-20 പേരെ റെസ്ലിംഗിൽ ഒരുമിച്ച് അകത്ത് കൊണ്ടുവരും. वो सभी लोग लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി കൊടുക്കും. उनमें एक नहीं जीतना होता है, ഒരാൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ? फिर उसमें ग्रुप बन जाते हैं। പിന്നെ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അവര്? वो सबसे पहले जो ताकतवर है उसको निकालते हैं सभी मिलकर। സഭി മിൽക്കർ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവരെ അവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. वो ऐसे स्कीमें लगा लगा कर फिर अंत में 2 ही आ जाते हैं। ഏറ്റവും അവസാനം അങ്ങനെ 2 പേര് ബാക്കി വരും. अब हम लोग युद्ध कर रहे हैं, ഇപ്പൊ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ असली दुश्मन का हमको पता ही नहीं है। നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ശത്രു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ हमारे पास मान लीजिए कि 100 बुलेट मिला हुआ है हमको, നമ്മുടെ കയ്യിൽ 100 ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. 100 का 100 बुलेट हमने चला दिया, 100 ബുള്ളറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും. दुश्मन पीछे खड़ा है, പക്ഷെ ദുഷ്മന്റെ മേത്ത് ഒന്നും കൊണ്ടിട്ടില്ല. गोलियां खत्म हो गई हैं। അതിനകത്തുള്ള ബുള്ളറ്റ് എല്ലാം തീർന്നു.
वो किसी वक्त भी हमको अपने शिकंजे में അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വരും. क्योंकि दुश्मन की पहचान ही नहीं. പക്ഷെ അവനെ ആരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പെട്ടു. शैतान से भी बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो पाप है. സാത്താനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ശത്രു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപമാണ്. और पाप पर फतह पाना बहुत ज्यादा जरूरी है. പാപത്തെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അർജന്റുമാണ്. हम लोग दुआ में भी कहते रहते हैं शैतान हट जाए, शैतान को ऐसा हो जाए, शैतान को वैसा हो जाए. നമ്മൾ ശാത്താൻ നീ പോ, നീ അങ്ങോട്ട് പോ, നീ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. पाप आराम से बैठा है. പക്ഷെ പാപം അവിടെ തന്നെ. वो कहता है जिधर मर्जी लड़ता जा, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ. നീ അവിടെ പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് जितनी मर्जी दुआ कर ले, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ. നീ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ നിന്റെ जितनी देर तू मुझसे युद्ध नहीं करता उतनी देर तक तू जीत नहीं सकता. എന്നോട് നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ കൈ കീഴിലാവാൻ तू പോകുന്നില്ല. शैतान पर भी फतह पा सकता है, ശാത്താന്റെ മുകളിൽ നീ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. पर तू मुझ पर फतह नहीं पा പക്ഷേ सकता, പാപത്തിന്റെ മുകളിൽ ജയം സാധിക്കില്ല. क्योंकि तुझे मेरे बारे में नॉलेज ही नहीं. പക്ഷേ എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഒരു അറിവും ഇല്ല. इसलिए अभी ये सब्जेक्ट शुरू किया है അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാൻ कि തുടങ്ങിയത്. पाप है क्या, പാപം എന്താണ്, पाप कहाँ से आया, പാപം എവിടെ നിന്ന് വന്നു, पाप ने कैसे जन्म लिया, പാപം എങ്ങനെ ജനിച്ചു, और पाप कैसे आज तक राज कर रहा है. പാപം എങ്ങനെയാണ് വാഴ്ച നടത്തുന്നത്. इसलिए हम सभी लोग दुआ करेंगे അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും आने वाले दिनों में വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ इस प्रकाश के द्वारा, कलाम के इस प्रकाश के द्वारा ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം बहुत सारे लोग आशीष पा सकें, ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് രക്ഷ, ताकि उनको असली दुश्मन का पता चल सके. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ശത്രുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. अपनी आंखें बंद करें. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. खुदा के दास को मंत्र देते हैं, वो आए थोड़ी देर कलाम से शेयर करें. हालेलुया. आप डरते क्यों हो? हमें डरना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, तो हम आप लोगों को बहुत शिक्षा पाए हुए समझते हैं, बहुत ज़्यादा. ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബികളാണ്, ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ മലയാളി. क्योंकि हमारे पंजाबी पास्टर, जो हमारे पंजाबी पास्टर हैं वो आप लोगों के पास्टरों से भागते हैं, പഞ്ചാബി പാസ്റ്റേഴ്സ് മലയാളി പാസ്റ്റർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഓടിക്കളയും. इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं. हालेलुया. हालेलुया. तो बाइबल में से पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियां 1 अध्याय उसकी 9 आयत. फर्स्ट कुरिन्थियां 1:9, right? തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. पंजाबी पढ़ते हैं. एक दिनों हाँ, एक दिन. परमेश्वर वफादार है. इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर वफादार है. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. परमेश्वर क्या है? वफादार है. हाँ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ. हाँ, जिसके द्वारा आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हो. അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो परमेश्वर जो वफादार है उसने यीशु की संगति में हमें बुलाया है. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. हाँ, तो अगर परमेश्वर वफादार है അങ്ങനെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ तो जरूर है कि वो अपने चुने हुओं को किसी बेवफा के पास नहीं छोड़ेगा. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവൻ അവരെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ വെറുതെ വിട്ട് കളയുകയില്ല. हाँ, इसमें यीशु वफादार है नहीं कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? परमेश्वर वफादार അവിടെ है. യേശു വിശ്വസ്തൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. हाँ, जिसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है. അവൻ പിതാവാം ദൈവം പുത്രന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि परमेश्वर वफादार है ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്നാണ്. और यीशु की संगति में हमें बुलाया है. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो इसका मतलब यीशु मसीह की जो वफादारी है पहले चेक की गई है. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ऐसे ही नहीं उसके हाथ में हमें दे दिया. അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മളെ കൊടുത്തേക്കല്ല. पाप क्या है, कहाँ से है, एक लंबा विषय है. इसके लिए यहाँ न्यूयॉर्क में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है. कुछ जगह पे ये मैसेज पहुँच रहा है तो लोग बोलते हैं कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया.
പാപം എന്താണ്, അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, അത് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് സംശയത്തിന് ഉളവാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലില്ല എന്ന് പറയുന്നു. हाँ, पाप क्या है, इसके क्या है, कहाँ से है, इसके लिए तो मैं भी अभी बता नहीं सकता आपको. പാപം എന്താണ്, എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴെനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. पर ये जरूर है कि शैतान जो है पाप हमारे अंदर बुरे विचारों के द्वारा भेज देता है. മോഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് സാത്താൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പാപത്തെ അയച്ചത്. हाँ, जैसे वो आप लोग देख रहे हो सर्कल जो है यहाँ पे थॉट्स लिखा हुआ है ना, 3 जगह पे, और ऐसे तीर बनाए हुए हैं. तीसरा आगे तो उधर से 5वां, चौथा, उधर से चौथा, हाँ, ये वाला, नहीं आगे फोन. तो थॉट्स जो है वो शैतान अंदर हमारे भेजकर पाप जो है उसको उकसाता है. അപ്പോൾ സാത്താൻ മോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് പാപത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുന്നു. हाँ, तो हमें यीशु के सुपुर्द करने से पहले, യേശുവിനെ നമ്മൾ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, हाँ, तो उसने यीशु मसीह को चेक किया है पहले. അവൻ യേശുവിനെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുവിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവൻ ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. हाँ, उसको यीशु मसीह ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए, യേശുവിനെ തന്റെ വിശ്വസ്തത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, हाँ, उसने गाली खाई, അവൻ എന്താ പറയുന്നത്, abuse, അപമാനിക്കപ്പെട്ടു, हाँ, निंदा से ही, നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു, हाँ, मुंह पर थुकवाया, മുഖത്ത് തുപ്പലേക്ക് ഏറ്റു, हाँ, उसकी दाढ़ी जो नोची गई, അവനെല്ലാം താടിയൊക്കെ പറിച്ചു കളഞ്ഞു, सलीब उसके ऊपर भारी रखा गया, വലിയ ഭാരം അവന്റെ മേൽ വെച്ചു, कोड़े मारे गए शरीर पर. ശരീരം മുഴുവൻ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു. आप लोग अच्छे से जानते हो किस तरीके से यीशु मसीह की वफादारी को चेक किए गए. നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം യേശുവിന്റെ വിശ്വസ്തത എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. तो मैं थोड़ा सा ध्यान फिर आपका उस साइड में ले जाना चाहता हूँ. ആ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. हाँ, जब वो उस जगह से बाग में से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए हैं, അവിടുന്ന് ഗത്സമന തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ उसी टाइम से उसको दुखी किया जाना शुरू हो गया. ആ സമയത്ത് അവന്റെ ദുഃഖം തുടങ്ങി. हाँ, तो उसको कोड़े मारे गए हैं. അവനെ കോട മീൻസ് कोड़े जो मारे. പുറയിലെ അടിച്ചു, ചാട്ടവാറം അടിച്ചു. तो सारी रात उसको सोने नहीं दिया गया. മുഴുവൻ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. और सुबह होते ही രാവിലെ തന്നെ यीशु मसीह को उसकी सलीब दी गई, सलीब कंधे पे रखी गई. രാവിലെ തന്നെ കുരിശ് അവന്റെ തോളത്ത് വെച്ചു. हाँ, उसको लेकर जो जा रहा है वो प्लेन रास्ता नहीं है, അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇന്നത്തെ പോലെ നല്ല ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോഡ്, पहाड़ का रास्ता है. ഇങ്ങനെ മലമുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. सलीब कांधे पर है. ഒരു മുകളില് കുരിശുണ്ട്. जब वो चलता है അവൻ പോകുമ്പോൾ तो सलीब ऐसे ऐसे हिलती है. ഇതും ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो नीचे जो जख्म है रात को हुए, അപ്പൊ രാത്രി മുഴുവൻ വേദനയാണ് ഇവിടെ. तो जख्मों के ऊपर वो जो लकड़ी है ആ മുറിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആ वो इस तरीके മുഴുവൻ से रगड़ रही है बात. അതിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो आप लोगों को पता होगा कि 7 बार यीशु मसीह गिरे 7 പ്രാവശ്യം യേശു വീണു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് और അറിയാമായിരിക്കും. सलीब उसके ऊपर गिरी. 7 പ്രാവശ്യം വീണപ്പോൾ അവന്റെ മേത്ത് കുരിശ് വീണു. एक बार एक भाई सहायता के लिए आया, ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു സഹോദരൻ സഹായിക്കാൻ लेकिन പോയി. उसने फिर उससे सलीब को ले लिया. പക്ഷെ വീണ്ടും അവൻ യേശു തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തു. हाँ, तो उस सलीब के ऊपर ही उसको लेटाकर അത് കുരിശിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ യേശുവിനെ കിടത്തി फिर कील ठोके गए അവർ ആണി തറച്ചു. और हाथों पैर